Okay, so hybrid model of a two-port device. For the two-port device, we have defined the hybrid parameters. Okay, so that hybrid parameters are, നമ്മൾ familiarize ചെയ്ത hybrid parameters. We have H11, അല്ലേ? H11 is the input impedance. Input impedance when output is short circuited. Okay, and H21. H21 is the forward current gain. Okay, forward current gain. That is also we are forming the equation by short circuiting the output. Okay, so H21 is the forward current gain, and we have H12, which is the reverse voltage gain. Reverse voltage gain. And we have H22, that was output admittance. Okay, admittance is the reciprocal of impedance. Okay, so output admittance. So these are the H parameters we have obtained. Now, in order to convert it into a transistor parameters, we are replacing these terms like this. That is, H11 means it is input impedance, right? So I am replacing this parameter with the representation Hi, where this I denote the input. Okay, so Hi means input impedance. So instead of H11, in transistor equivalent circuit, I am representing it as Hi. Okay, but the meaning is same on input impedance, that is V1 by I1, that is the input impedance. That is now the notation is changes to Hi. Okay, that means input. Okay, input impedance I am representing as Hi. That is instead of this 1, next notation is Hi. Then for this one, H21. H21 is actually forward current gain, right? H21 is forward current gain, that is I2 minus I1. So for representing that, I am using HF. For forward, I am using HF. Okay. And next one is reverse voltage gain. Okay, reverse voltage gain. So it is HR, right? Next is output admittance, that is HO. Okay, so for the case of transistor, I am replacing the hybrid parameters like this. Okay, now my representation will be like this. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഓർക്കണം, this HI is input impedance, and ഇതിന്റെ യൂണിറ്റും കൂടെ ഒന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക. This is in the unit of ohm, അല്ലേ? Because it is impedance. Next is it is forward current gain, that is HF means it is forward current gain. Actually ഇവിടെ F എന്ന് കാണുമ്പോൾ forward എന്ന് മാത്രമേ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവുള്ളൂ, but it is actually forward current gain. So current gain ആയതുകൊണ്ട് എന്താ, forward current gain എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കറണ്ടിന്റെ റേഷ്യോ ആണ്, അല്ലേ? I2 minus I2 divided by I1. So ഇതിന് യൂണിറ്റ്ലെസ് ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ് HF എന്ന് പറയുന്നത്. Similarly, HR is ratio of two voltages, right? V1 by V2, but it is also unitless. അപ്പോൾ ഇതിന് രണ്ടിനും എന്തുണ്ടാവില്ല, യൂണിറ്റ് ഇല്ല, ബിക്കോസ് അതെന്താണ്, ഗെയിൻ ആണ്, അല്ലെ? ഒന്ന് വോൾട്ടേജിന്റെ റേഷ്യോ ആണ്, അതർ വൺ ഈസ് കറണ്ടിന്റെ റേഷ്യോ ആണ്. സോ ഇറ്റ് വിൽ ബി നോട്ട് ഹാവിങ് യൂണിറ്റ്. ദെൻ ഇതിന്റെ ന്യൂമറിക്കൽസ് വരുമ്പോൾ ഇതൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണേ. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് വരുന്നത് H0, ദാറ്റ് ഈസ് ഔട്ട്പുട്ട് ഇംപെഡൻസ്. ഓക്കെ, ഇംപെഡൻസ് അല്ല, ഔട്ട്പുട്ട് അഡ്മിറ്റൻസ് ആണ്. ഓക്കെ, സോ ഔട്ട്പുട്ട് അഡ്മിറ്റൻസ് ആണ് ആക്ച്വലി ഇത്. സോ യൂണിറ്റ് ഈസ്, അഡ്മിറ്റൻസിന്റെ യൂണിറ്റ്സ് നമുക്ക് 3 റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം, ഓർ സീമെൻസ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ എസ് എന്നുള്ള റെപ്രസെന്റേഷൻ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. എച്ച് ശരിക്കും നമ്മൾ റെസിസ്റ്റർ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആക്ച്വലി ദിസ് ഈസ് R0 is equal to 1 by H0. ഓക്കെ, RO equal to 1 by HO എന്ന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം. ഇതും കൂടെ ഒന്ന് ഓർക്കുക, ബിക്കോസ് HO എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി എന്താണ്, it is admittance value, that is mu or Siemens, that will be the unit. Okay, or we can represent, if you are representing in ohm, it will be R0, that is 1 by H0. Okay, so ohmൽ represent ചെയ്യണമെങ്കിൽ, റെസിസ്റ്റർ ആവണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം, it should be reciprocal. Okay,
So these are the H parameters. Now one more thing. For the transistor, we have 3 configurations. Okay, common emitter, common base, common collector. We have 3 configurations for transistor: common emitter, common base, and common collector. Okay, these three configurations are there. So in order to identify these, that is H parameter model, ഏത് ട്രാൻസിസ്റ്റർ കോൺഫിഗറേഷൻ്റെ ആണെന്ന് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ we can use a second notation, that is for CE, common emitter, to represent common emitter, I can use E also. Here B, here C. That is, instead of HI for common emitter, I can use HIE. Okay, instead of common ഇവിടെ common base ആണെങ്കിൽ HIB. Okay, അപ്പോൾ ആ ഡെസിഗ്നേഷൻ തന്നെ ഞാൻ ഒന്നും കൂടെ നമുക്ക് വരച്ച് കാണിക്കാം. ആ ഡെസിഗ്നേഷൻ തന്നെ we can identify which is the configuration. Okay, so first of all, before going to this, I can draw the hybrid model. അപ്പോൾ ഇത് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ഹൈബ്രിഡ് മോഡൽ എങ്ങനെയാണ് വരക്കുന്നതെന്ന് പറയാം ട്രാൻസിസ്റ്ററിന്റെ. ഓക്കെ, ഇതെവിടെ ഇരിക്കട്ടെ. ഈ EBC റെപ്രസെന്റേഷൻ നമുക്ക് ഇനി ഓരോ കോൺഫിഗറേഷനും സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് പറയാം. അതവിടെ ഇരിക്കട്ടെ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് we can draw the equivalent model, that is hybrid model for a two-port device. Okay, so നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ, ഓക്കെ, ഇക്വേഷൻസ് ഒന്നുകൂടെ ഓർക്കുക. അവർ ഇക്വേഷൻ വാസ് V1 is equal to H11 into I1 plus H12 into V2. Okay, or I can write like this: V1 is equal to, for H11 I have HI. Okay, then HI into I1 plus for H12 I am having HR. Okay, so HR into V2. Okay, so I am modifying equation like this. Then next, for current, that is my equation was I2 is equal to H21 I1 plus H22 V2. So instead of that, I am writing I2 is equal to, for H21, that is HF. Okay, HF into I1 plus HO into V2. Okay, so ഇതുപോലെ ഞാൻ ഇക്വേഷൻസ് ഒന്ന് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാണ്. Then now I can draw the hybrid model. Okay, so using this equation, that is this equation, this V1, and first you look at this equation. V1 is equal to HI I1 HR V2. Okay, so actually we can take it as a KVL equation, right? അല്ലേ, വോൾട്ടേജ് ഇക്വേഷൻ ആണ് V1 equal to. സോ നമ്മുടെ ഒരു വോൾട്ടേജ് ഈക്വൽ ടു സം ഓഫ് ടു ടേംസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും? ആക്ച്വലി ഇത് രണ്ടും റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്ന എന്തിനാണ്? ഇതൊരു വോൾട്ടേജ് ആയിരിക്കും, ഇതൊരു വോൾട്ടേജ് ആയിരിക്കണം, അല്ലെ? ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ വോൾട്ടേജ് ഈക്വൽ ടു സം ഓഫ് ടു വോൾട്ടേജസ് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, സോ ഫ്രം ദാറ്റ് വി ക്യാൻ ഡ്രോ ദ ഇൻപുട്ട് ലൂപ്പ്. ദാറ്റ് ഈസ്, I can take V1. Okay, V1 as the input voltage. So V1 is the input voltage of the two-port device. Okay, two-port device ആണ്, input voltage is V1. Okay, now I have H1 into I1. Actually, HI into I1. HI is actually what? Input impedance. Okay, or we can say input resistance. So I can represent, its unit is what? Ohm. So I can represent it as a resistor, that is HI. Okay, and let I1 be the current flowing through this path. Okay, so P term കിട്ടിയില്ലേ? V1 is equal to I1 into HI. Right? ഇനി എന്താ വേണ്ടത്? പ്ലസ് നെക്സ്റ്റ് ടേം നിങ്ങളൊന്ന് നോക്കിയേ, HR into V2 ആണ്. ഓക്കെ, ആക്ച്വലി ദിസ് HR is റിവേഴ്സ് വോൾട്ടേജ് ഗെയിൻ, യൂണിറ്റ്ലെസ് ക്വാണ്ടിറ്റി ആണ്, അല്ലെ? V2 എന്ന് പറയുന്നത് വോൾട്ടേജ് ആണ്. സോ വി ഹാവ് ടു റെപ്രസെന്റ് എ വോൾട്ടേജ് ഹിയർ. ഓക്കെ, that voltage is actually, we are representing that voltage as dependent voltage source, because HR into V2, അല്ലെ? ഈ V2 എന്ന് പറയുന്നത് എവിടെയുള്ള വോൾട്ടേജ് ആണ്? നമ്മുടെ ആക്ച്വൽ ടു പോർട്ട് നെറ്റ്വർക്കിൽ. ഓക്കെ, ടു പോർട്ട് നെറ്റ്വർക്കിൽ this is V1, this is V2, this is I1, this is I2, right? So V2 is the voltage at the output loop. Okay, so ആ വോൾട്ടേജിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടാണ് ഇവിടെ വരുന്ന വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് ഇൻറ്റു ഒരു HR, അതായത് ഇതൊരു ഗെയിൻ ആണ്, അല്ലെ? അപ്പോൾ ഒരു മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഫാക്ടർ വെച്ചിട്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. സോ HR into V2, ഇത് ആക്ച്വലി റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്ന എന്താ?
ഒരു ഡിപ്പെൻഡന്റ് വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് ആണ്. ഓക്കെ, സോ ഡിപ്പെൻഡന്റ് വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ്, ഹൗ കാൻ വി റെപ്രസെന്റ് ഡിപ്പെൻഡന്റ് വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് ലൈക്ക് ദിസ്? ഓർക്കുന്നുണ്ടോ ഡിപ്പെൻഡന്റ് വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ് പഠിച്ച? സോ ദിസ് വിൽ ബി എ ഡിപ്പെൻഡന്റ് വോൾട്ടേജ് സോഴ്സ്. That value is HR into V2. മനസ്സിലായോ? ദാറ്റ് ഈസ് HR into V2. അപ്പൊ ഈ ടേം ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കേ, KVL അപ്ലൈ ചെയ്ത് നോക്കിയേ. V1 ഈക്വൽ ടു I1 into H1 പ്ലസ് HR into V2. കറക്റ്റ് അല്ലേ? നെഗറ്റീവ് പോസിറ്റീവ്, ഹിയർ പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ്, പോസിറ്റീവ് നെഗറ്റീവ്. സോ V1 is equal to I1 into H1 plus HR into V2. Okay. So this is my input equivalent part. Okay. Now consider my output. ഇത് ക്ലിയർ അല്ലേ? പ്രശ്നമില്ലല്ലോ. ഇനി ഔട്ട്പുട്ട് വരക്കാൻ വേണ്ടി, ഔട്ട്പുട്ട് ലൂപ്പിന്റെ ഇക്വിവാലന്റ് സർക്യൂട്ട് ഡ്രോ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യു ക്യാൻ കൺസിഡർ ദിസ് ഇക്വേഷൻ. ഓക്കെ, ദിസ് ഇസ് ആക്ച്വലി ഇക്വേഷൻ ഫോർ കറണ്ട് അല്ലേ? ദാറ്റ് ഈസ് ഫോർ ദിസ് ഔട്ട്പുട്ട് കറണ്ട് I2 അല്ലെ, പോർട്ട് 2 കറണ്ട് I2. ഓക്കെ, സോ I2 is equal to HF into I1 plus HO into V2. Okay, again first term is HF into I1. That is, HF means എന്താ? This is also current gain. Okay, so it is simply a number. Okay, current gain into I1. I1 is the current flowing through this input loop. Okay, so here this term actually ഇതും എന്തായിരിക്കും? ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ I2 എന്ന് പറയുന്നത് ഇതും ഒരു കറണ്ട് ആയിരിക്കും, ഇതും ഒരു കറണ്ട് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, ബോത്ത് ആർ കറണ്ട് ടേംസ്. ഓക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ യൂണിറ്റ് നോക്കിയാലും മനസ്സിലാവും. ദിസ് വിൽ ബി എ യൂണിറ്റ്ലെസ് ക്വാണ്ടിറ്റി ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് കറണ്ട്. സോ ദിസ് റെപ്രസെന്റ് എ കറണ്ട്. സോ this term can be represented as a dependent current source. Okay, so at the output side I can draw a dependent current source like this. Okay, and the value is HF into I1, right? Now next term is what? HO into V2. Okay, that is actually we can say this HO is admittance. Okay, admittance into voltage ആണ്. സോ നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക, അത് ഞാൻ 1/RO എന്ന് എഴുതിയതെങ്കിൽ, ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് 1/RO into V2 അല്ലെ? സോ ആക്ച്വലി എന്താണ് ഈ നമുക്ക് ഇവിടെ ഇതും എന്ത് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ HOയും നമുക്കൊരു റെസിസ്റ്റർ ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാം. ബട്ട് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി അഡ്മിറ്റൻസ് എന്ന് പറയുമ്പം നമ്മൾ ഇതുപോലെ സീരീസ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യരുത്. വി ഹാവ് ടു കണക്ട് ഇൻ പാരലൽ. Okay, so since it is admittance, we can connect in parallel HO, and here the voltage is V2. Okay, and current is I2. So നിങ്ങൾ ഇനി KVL ഒന്നുകൂടെ നോക്കിക്കേ. I2 equal to അല്ലെ, I2 എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഈ പാത്തിലേക്കും ഈ പാത്തിലേക്കും ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് പോകും. സോ I2 is equal to HO into V2 plus HF into I1. സി H0 ആണ് ഇവിടെ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് സീമെൻസ് ആണ് യൂണിറ്റ് ഉണ്ടാവുക, അത് നിങ്ങൾ ഓർക്കണം എപ്പോഴും. ഇത് ഓമിലാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഈസ് R0. ഓക്കെ, R0 ഓർ വി ക്യാൻ സേ ഇൻ ഓമിലാണെങ്കിൽ ദാറ്റ് ഷുഡ് ബി 1/H0. വൺ മോർ തിങ്, ഇനി നമ്മൾ ആക്ച്വലി ഇതാണ് ഇതിന്റെ ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ലൂപ്പിന്റെ ഇക്വേഷൻസ് വരുന്നത്. നൗ ഇഫ് ഐ ആം ടേക്കിംഗ് എ ട്രാൻസിസ്റ്റർ, ഓക്കെ, ഇഫ് ഐ ആം ടേക്കിംഗ് എ ട്രാൻസിസ്റ്റർ, സോ ആക്ച്വലി ഇതാണ് എച്ച് പാരാമീറ്റർ മോഡൽ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി നമ്മൾ ട്രാൻസിസ്റ്റർ ആണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ ആക്ച്വലി എന്താണ്? വി വിൽ ബി ഹാവിംഗ് 3 ടെർമിനൽസ് അല്ലെ? ഏതൊക്കെയാ? എമിറ്റർ, ബേസ് ആൻഡ് കളക്ടർ. സോ വി ഹാവ് 4 പോർട്ട്സ് ഹിയർ അല്ലെ? ഇവിടെ ഒരു പോർട്ട്, 4 ടെർമിനൽസ്. ഇവിടെ ഒരു ടെർമിനൽ ഉണ്ട്, ഇവിടെ ഒരു ടെർമിനൽ ഉണ്ട്, ഇവിടെ ഒരു ടെർമിനൽ, ഇവിടെ ഉണ്ട് അല്ലെ? 2 പോർട്ട് മീൻസ് 4 ടെർമിനൽസ്. ഓക്കെ, സോ വി ആർ ടേക്കിംഗ് വൺ ഓഫ് ദ ടെർമിനൽ കോമൺ ടു ബോത്ത് ഇൻപുട്ട് ആൻഡ് ഔട്ട്പുട്ട്. ഓക്കെ, സോ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഈ നോർമലി നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന എന്താണ്? ഇഫ് യു ആർ യൂസിങ് കോമൺ എമിറ്റർ കോൺഫിഗറേഷൻ, യു ആർ യൂസിങ് എമിറ്റർ കോമൺ ടു ബോത്ത് ഇൻപുട്ട് ആൻഡ് ഔട്ട്പുട്ട് അല്ലെ? സോ എമിറ്റർ ഈസ് ഗ്രൗണ്ടഡ്. ദാറ്റ് ഈസ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ, ഇപ്പം ഗ്രൗണ്ടഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ ടെർമിനലാണ് ആക്ച്വലി ഗ്രൗണ്ടിലുള്ളത്. സോ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? ഇത് രണ്ടും കോമൺ ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, സോ അത് നമുക്ക് അടുത്തൊരു ഡയഗ്രായിട്ട് വരക്കാം. ഇപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കുക, ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഈ ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ട് ആക്ച്വലി ദിസ് ഈസ് ആക്ച്വലി ദ ഹൈബ്രിഡ് മോഡൽ ഫോർ എ 2-port ഡിവൈസ്. ഓക്കെ, ഇത് ആക്ച്വലി ഇവിടെ കണക്ഷൻ ഉണ്ടാവും. ബിക്കോസ് എന്താ, ഇത് നമ്മൾ കോമൺ ആയിട്ടാണ് എടുക്കുക. കാരണം നമുക്ക് നമ്മുടെ ആക്ച്വലി 4 ടെർമിനൽസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് അങ്ങനെ തന്നെ വരക്കാം. വി ഹാവ് 3 ടെർമിനൽസ്. സോ വൺ ഓഫ് ദ ടെർമിനൽ ഈസ് കോമൺ ടു ബോത്ത് ഇൻപുട്ട് ആൻഡ് ഔട്ട്പുട്ട്. സോ നമ്മൾ ഗ്രൗണ്ട് ചെയ്യുന്ന ടെർമിനൽ ഏതാണോ അത് എന്ത് ചെയ്യും? ഇവിടെ
common ആയിരിക്കും. Okay, so our circuit will be hybrid model for a two-port device will be like this. ഈ കാര്യം മനസ്സിലായോ നിങ്ങൾക്ക്? ഇത്രയും പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ക്ലിയർ ആണോ? Okay. Now we can consider the case of a transistor. Okay. So ഇതിൽ ഞാനിപ്പം കോമൺ എമിറ്ററിന്റെ ആണ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് വരക്കാൻ പോകുന്നത്. കോമൺ ബേസും കോമൺ കളക്ടറും നിങ്ങൾക്ക് അത് വെച്ച് വരക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. ബട്ട് നിങ്ങളുടെ സിലബസിൽ ആക്ച്വലി കോമൺ എമിറ്റർ കോൺഫിഗറേഷനുള്ള അനാലിസിസ് മാത്രം പറയുന്നുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കോമൺ എമിറ്ററിന്റെ വരക്കാം. സോ ഫസ്റ്റ് യു ക്യാൻ സി ഹൈബ്രിഡ് മോഡൽ ഫോർ കോമൺ എമിറ്റർ കോൺഫിഗറേഷൻ. ഇതിപ്പോ ജനറൽ ടു പോർട്ട് നെറ്റ്വർക്കിന്റെ ഹൈബ്രിഡ് മോഡലാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. ഓക്കെ, നൗ ഹൈബ്രിഡ് മോഡൽ ഫോർ കോമൺ എമിറ്റർ കോൺഫിഗറേഷൻ. Okay, so for that consider a transistor. So you have to draw the equivalent circuit for this transistor. Okay, നമ്മൾ നേരത്തെ ജനറലി ഒരു ടു പോർട്ട് ഡിവൈസിനായിട്ടാണ് പറഞ്ഞത്. Okay, so I am considering a transistor. This is my base terminal, collector terminal and emitter terminal. Okay, and mark the current and voltages. See, IB is the base current, IC is the collector current and IE is the emitter current. Okay, and in common emitter configuration I am using this emitter terminal common to both input and output, or emitter terminal is connected to ground. Okay, so this is the common emitter configuration. So for common emitter configuration, my input current is IB, right? And my input voltage will be this VBE. ഓർക്കുക, സ്മോൾ സിഗ്നൽ അനാലിസിസിൽ കംപ്ലീറ്റ് നിങ്ങൾ സ്മോൾ ലെറ്റേഴ്സ് തന്നെ യൂസ് ചെയ്യുക കേട്ടോ. നമ്മുടെ AC അനാലിസിസിൽ എപ്പോഴും സ്മോൾ ലെറ്റേഴ്സ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. നൊട്ടേഷൻ മാറിപ്പോകരുത്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് VBE. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്ക്, ഫോർ കോമൺ എമിറ്റർ കോൺഫിഗറേഷൻ മൈ ഇൻപുട്ട് ടെർമിനൽ ഈസ് ബേസ്. ഓക്കെ, സോ ഇൻപുട്ട് കറണ്ട് ഈസ് IB and input voltage I can take it as VBE, right? Similarly, my output current is IC, alle? Output terminal is collector, so that is in between collector and emitter we are taking the output. So my output current is this IC and output voltage is between collector and emitter, the voltage is VCE. Okay, so these are the current and voltages corresponding to common emitter configuration. Now you can draw the hybrid model for this common emitter configuration. So model നമ്മൾ നേരത്തെ വരച്ചത് തന്നെയാണ്. Okay, model നമ്മൾ നേരത്തെ വരച്ചത് തന്നെയാണ്. എന്താ വരിക? Here you will be having an HI, അല്ലേ? Then here you will be having a dependent voltage source. Okay, and here you will be having a dependent current source, and to represent admittance we will be having a parallel resistance. Okay, so actually this is my hybrid model for a two port network. Now I can mark the parameters according to our common emitter configuration. So here I am marking V1. Okay, input to voltage. So instead of input voltage for this configuration, my input is between this base and emitter. Okay, so my input to voltage is VBE. Okay, so I can take this as VBE. One more thing, ഇവിടെ നിങ്ങൾ ടെർമിനൽസ് നോക്കുക. ആദ്യം നമുക്ക് ടെർമിനൽസ് മാർക്ക് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ബിഫോർ മാർക്കിംഗ് വോൾട്ടേജ് വി ക്യാൻ മാർക്ക് ദ ടെർമിനൽസ്. സോ ദിസ് ഈസ് മൈ ഇൻപുട്ട് പോർട്ട്. സോ ഇൻപുട്ട് പോർട്ട് മീൻസ് ഹിയർ ഐ ക്യാൻ ടേക്ക് ബേസ്. ഓക്കെ, ഇൻപുട്ട് ഈസ് ബിറ്റ്വീൻ ബേസ് ആൻഡ് എമിറ്റർ. സോ ദിസ് വിൽ ബി ബേസ്, ദിസ് വിൽ ബി എമിറ്റർ. ആൻഡ് കളക്ടർ, ഔട്ട്പുട്ട് സൈഡ് ഇറ്റ് വിൽ ബി കളക്ടർ. ഔട്ട്പുട്ട് ഈസ് ബിറ്റ്വീൻ കളക്ടർ ആൻഡ് എമിറ്റർ. ഓക്കെ, സോ ഇത് ആക്ച്വലി എന്താണ്, ഇതെല്ലാം എമിറ്ററിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത്. സോ നമുക്ക് ഇവിടെ ഇതുപോലെ ഷോർട്ട് ചെയ്ത് വരക്കാം. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഈസ് മൈ emitter terminal. Okay, so input is between base and emitter, output is between collector and emitter in common emitter configuration. Okay, now input to voltage is between base and emitter, that is VBE. Okay, VBE plus minus. Now current, this is the current. Okay, so input current is IB.
through this input loop, I can mark current is IB. Okay. And next, in output path, my current is IC. And output voltage, that is VCE. Okay. So here, my output voltage is VCE. Right. Now, my parameters, actually this is HI, right? But in order to represent this common emitter configuration, along with I am adding E also, HIE. Okay. So HIE എന്ന് പറഞ്ഞാൽ input impedance ആണ് actually. That is in common emitter configuration. അത് represent ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു E കൂടെ കൊടുക്കും. Okay. If you are using common base, എന്താണ് എടുക്കും? Here it will be HIB. Okay. ഇപ്പോൾ ഈ H പാരാമീറ്റർ നമ്മൾ ഏത് കോൺഫിഗറേഷൻ, ഇപ്പോൾ HIE എന്ന് കണ്ടാൽ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഇതൊരു കോമൺ എമിറ്റർ കോൺഫിഗറേഷൻ ആണ്. Okay. So this is HIE. Now here plus minus voltage source. Here what we are writing, HR into V2. Okay. So instead of HR, I can write HRE. This E represent common emitter configuration. Okay. HRE into V2. V2 means output current. That is here it is VCE. Okay. So HRE into VCE, small letter VCE. This is my dependent voltage source at the input side. Now coming to this current source. What is this? HF into I1. So instead of HF, I can write HFE to represent common emitter configuration into I1. I1 means current at port 1. That is IB. That is HFE into IB. Okay. And finally, we have HO here. In order to designate as common emitter, this is HOE. Right? And here there will be collector current IE. Clear ആയോ? ഇതിൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇക്വേഷൻ ഇതുപോലെ എഴുതാം. അവർ VBE equal to എന്താ HIE into IB plus HRE into VCE. Or I can write IC equal to HFE into IB plus HOE into VCE. Hybrid parameter equation I can represent from this loop like this. Okay. ആർക്കെങ്കിലും ഡൗട്ട്, ഏതെങ്കിലും പോയിന്റിൽ ഡൗട്ട് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പൊ തന്നെ ചോദിക്കണേ. ഓക്കെ. നൗ നമുക്കിതിനെ, ഇത് എക്സാക്ട് ഇക്വാലന്റ് സർക്യൂട്ട് ആണ്. നൗ യു ക്യാൻ അപ്രോക്സിമേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആക്ച്വലി നമുക്ക് അനാലിസിസിലൊക്കെ കുറച്ചുകൂടെ സിമ്പിൾ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ. സോ ഹിയർ ദ ക്വാണ്ടിറ്റി HR, ഓക്കെ, ദ ക്വാണ്ടിറ്റി HRE വിൽ ബി, അത് HRE മാത്രമല്ല ഏത് ട്രാൻസിസ്റ്റർ കോൺഫിഗറേഷൻ ആയാലും, എമിറ്റർ ആയാലും ബേസ് ആയാലും. വൺ മോർ തിങ് ബിഫോർ ദാറ്റ്, യു ക്യാൻ സി, ഇത് നിങ്ങളൊന്ന് നോക്കിക്കോ. ഇപ്പോൾ കോമൺ എമിറ്ററിന്റെ കേസ് മാത്രമേ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ നിങ്ങളടുത്ത്. ഓക്കെ. ഇപ്പോൾ കോമൺ എമിറ്ററിന്റെ കേസിൽ ഇതേപോലെ സർക്യൂട്ട് വരച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ. കോമൺ ബേസ് വരുന്ന സമയത്ത് എന്താവും, ഈ ടെർമിനൽ മാറും. കണ്ടോ? ദിസ് വിൽ ബി എമിറ്റർ, ദിസ് വിൽ ബി ബേസ്, ദിസ് വിൽ ബി കളക്ടർ. ഓക്കെ. അക്കോർഡിംഗ്ലി ദിസ് H notations, HIB, HRB, HOB will be there, HFB. ഓക്കെ. കോമൺ ബേസിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി. അതേപോലെ കറണ്ട്, ദിസ് വിൽ ബി VBE, ദിസ് വിൽ ബി VCB. ഓക്കെ. അതേപോലെ കോമൺ കളക്ടർ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ കളക്ടർ വരും. ഓക്കെ. ഹിയർ ഇറ്റ് വിൽ ബി ബേസ് ആൻഡ് എമിറ്റർ. ദെൻ HIC, HRC, അങ്ങനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, നൊട്ടേഷൻ മാറ്റി യൂസ് ചെയ്യും. ഓക്കെ. അപ്പൊ ഇത് ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു എന്നേ ഉള്ളൂ. നിങ്ങൾക്ക് കോമൺ എമിറ്ററിന്റെ മാത്രം നിങ്ങളുടെ സിലബസിലുള്ളത്, അതുകൊണ്ട് ബാക്കിയുള്ളതിനെ പറ്റി അത്രയും ബോധർ ചെയ്യേണ്ട. ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് പോസിബിൾ വിത്ത് ദിസ് ഇക്വാലന്റ് സർക്യൂട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, കോമൺ ബേസിന്റെയോ കോമൺ കളക്ടറിന്റെയോ ഒക്കെ ഇതേപോലെ വരക്കാൻ പറ്റും. ആ ഒരു കാര്യം ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക കേട്ടോ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇനി കോമൺ എമിറ്റർ മാത്രമേ കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. ബാക്കി ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടല്ല, ബാക്കി ആക്ച്വലി പോസിബിൾ ആണ്. നമ്മൾ സിലബസ് ഓറിയന്റഡ് ആയിട്ട് പോകുന്നതുകൊണ്ട് അത് മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ. ഓക്കെ. സോ നൗ ഫോർ എനി കേസ് ഐ ക്യാൻ സേ HR. ദിസ് വാല്യൂ ഓഫ് HR ഇസ് റിലേറ്റീവ്ലി സ്മോൾ ക്വാണ്ടിറ്റി. ഓക്കെ. നോർമലി നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഏത് ട്രാൻസിസ്റ്ററിന്റെയും ഈ വാല്യൂസ് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പം ദിസ് വാല്യൂ ഓഫ് HR ഇസ് വെരി സ്മോൾ. ദറ്റ് ഈസ് ഇൻറ്റു 10⁻⁻⁴ ആ റേഞ്ചിൽ അത്രയും ചെറിയ വാല്യൂസ് ആണ് വരുന്നത്. ഓക്കെ. സോ HR is small quantity compared to other parameters. So we can approximate this HR to
0. Okay, HR0 means this HRE into, for HRE, emitter commutator HRE അല്ലെങ്കിൽ HR into this VC equal to 0. Okay, so this 0, this voltage of 0 means we can replace it with a short circuit. Okay, so we can replace this circuit with a short path. Also, one more thing is there, if you are this transistor anale, so to the collector we have an RC or we have a load resistor RL will be there. Okay, if the value of load resistor RL, that is നമ്മൾ ഈ ട്രാൻസിസ്റ്ററിന്റെ കൂടെ എന്താ സിംഗിൾ ട്രാൻസിസ്റ്റർ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യൂല അല്ലെ, ഇതിന്റെ കൂടെ അസോസിയേറ്റഡ് ആയിട്ട് കമ്പോണൻസ് കാണും. ഇപ്പൊ ആംപ്ലിഫയർ ഒക്കെ ആണെങ്കിലും എന്താണെങ്കിലും നമുക്കൊരു ലോഡ് റെസിസ്റ്റർ ഉണ്ടാവും. ഇതിന്റെ ലോഡ് റെസിസ്റ്ററിന്റെ വാല്യൂ, ഓക്കെ, ആക്ച്വലി ഈ നമ്മുടെ ലോഡ് റെസിസ്റ്ററിന്റെ വാല്യൂനെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ നമ്മുടെ RO എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ, ദാറ്റ് ഈസ് ആ 1/HOE, RO എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1/HOE, 1/HO എന്ന് പറയുന്ന വാല്യൂ. ഓക്കെ, ലോഡ് റെസിസ്റ്ററിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ലാർജ്. സോ നമ്മൾ പാരലൽ ആയിട്ടാണ് ഇത് വരിക, അതായത് നമ്മുടെ HOEന്റെ പാരലൽ ആയിട്ടാണ് ആക്ച്വലി അത് വരിക, ലോഡ് റെസിസ്റ്റർ വരുന്നത്. ഓക്കെ, സോ പാരലൽ കോമ്പിനേഷൻ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എപ്പോഴെങ്കിലും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ, നമ്മൾ രണ്ട് റെസിസ്റ്റേഴ്സ് സീരീസ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് വെരി ഹൈ റെസിസ്റ്റൻസും ഒന്ന് സ്മോൾ റെസിസ്റ്റൻസും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഇപ്പം സീരീസ് ആയിട്ട് രണ്ട് റെസിസ്റ്റർ കണക്ട് ചെയ്യാണ്. ഓക്കെ, ഇത് ഞാൻ 10K ആണെന്ന് പറയുന്നു. ഓക്കെ, ഓർ 10K വേണ്ട, ഒരു വലിയ വാല്യൂ 100K ആണ്. ഇത് 1K ആണ്. ഓക്കെ, ഇതിന്റെ എഫക്റ്റീവ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഞാൻ എടുത്താൽ എന്താണ്, ഇത് ആക്ച്വലി 101K ആണ് അല്ലെ. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാൻ പറ്റും, അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ഈ ഹയർ റെസിസ്റ്റൻസിന്റെ വാല്യൂ ആണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അത്രയും ഹയർ ആയിട്ടുള്ള ഒന്നും പിന്നെ ഒരു ചെറുതും കൂടെ വരുമ്പോൾ സീരീസ് ആയിട്ട് വരുമ്പോൾ ആക്ച്വലി എന്താണ്, ഇക്വാലന്റ് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓൾമോസ്റ്റ് ഈക്വൽ ടു ദ ഹൈ റെസിസ്റ്റൻസ് വാല്യൂ. നേരെ തിരിച്ചാണ് നിങ്ങൾ പാരലലിന്റെ കാൽക്കുലേഷൻ ചെയ്താൽ വരിക, ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും. ഈ 100Kയും 1Kയും ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു 100Kയും 1Kയും പാരലലായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതേതാ, നിയർ ടു ദിസ് 1K ആണ്. ഓക്കെ, that value will be near to this 1K. That is, when two resistors are connected in parallel, the equivalent resistance will be almost equal to the smaller value. Okay, so under this condition, that is when RL is very less than R0, we can approximate the resistance value to this RL. So this R0 can be ignored. Okay, so parallel combination equivalent resistance can be approximated to the smallest value of resistor. Okay, അത് നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് മാത്തമാറ്റിക്കലി ഒന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ തന്നെ മനസ്സിലാവുന്ന കാര്യമാണ്. സോ ഇഫ് RL is very less than R0, we can ignore which one, this R0 can be ignored. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ ചില കേസിൽ ഈ R0ഉം ഇഗ്നോർ ചെയ്യാറുണ്ട്. ബട്ട് നമ്മുടെ ട്രാൻസിസ്റ്ററിന്റെ കേസിൽ ഏർലി വോൾട്ടേജ് ഒക്കെ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോൾ we have to consider this R0. ഓക്കെ, അപ്പൊ അത് നമുക്ക് കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ലോഡിനനുസരിച്ചിട്ടേ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പൊ എപ്പോഴും ഈ R0നെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂല. ഓക്കെ, ബട്ട് ചില കേസിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഈ R0നെയും കൂടെ കമ്പയർ ടു ദിസ് RL, ഈ RL വെരി സ്മോൾ ആണെങ്കിൽ we can avoid this term. Okay, so we can draw the approximate common emitter model like this. So approximate model is here, എന്താണ്, ഇതെന്തായാലും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമാണ്, ബിക്കോസ് HR സ്മോൾ ക്വാണ്ടിറ്റി ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം, here we can replace with a short circuit. So I can draw the approximate model like this. That is, this is HIE, and here we will be having VBE, IB. Okay, and അതായത് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്തു, ഇത് ഷോർട്ട് ചെയ്തു. ഓക്കെ, സോ HI ഞാൻ ഇതുപോലെ വരച്ചു. ഇത് ആക്ച്വലി സീരീസ് ആയിട്ട് തന്നെയാണ് ബിറ്റ്വീൻ ദിസ് ടെർമിനൽ ആൻഡ് ദിസ് ടെർമിനൽ. ഇവിടെ ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ആയതുകൊണ്ട് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് മാറ്റി വരച്ചു എന്നേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ, സീരീസ് റെസിസ്റ്റൻസ് തന്നെയാണ്. നൗ ഓക്കെ, ഔട്ട്പുട്ട് സൈഡിൽ there will not be any change. This is HFE into IB, and here നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ വരച്ചാലും തെറ്റൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ, അതാ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത്. ഹിയർ ഈ RO എന്ന് പറയുന്നത് കമ്പയർ ടു RL വെരി സ്മോൾ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് RL കൂടെ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ വരക്കാം. അതർവൈസ് നമുക്ക് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യാം, HOE കാണിക്കാം. ഓക്കെ, സോ അത് നിങ്ങൾക്ക് ഓരോ സർക്യൂട്ടിലും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് ചിലപ്പോൾ അത് ഉണ്ടാവാം, ഉണ്ടാവാതിരിക്കാം. Okay, so actually this is the approximate CE equivalent circuit. Approximate
small signal equivalent circuit for a common emitter configuration. ഓക്കെ, ഹൈബ്രിഡ് മോഡലിന്റെ കേസിൽ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആണോ? ഹൈബ്രിഡ് മോഡലിന്റെ കേസിൽ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ക്ലിയർ ആണോ? ഓക്കെ, ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ ഇവിടെ വരക്കുവാണ് അത്. Okay. So this is our approximate model used for the analysis purpose, approximate hybrid model. Now, നമുക്ക് അനാലിസിസ് ചെയ്യാനുള്ളത് ആക്ച്വലി ഇതിന്റെ കുറച്ചുകൂടെ മോഡിഫൈ ചെയ്തൊരു വേർഷൻ ആണ്. ദാറ്റ് ഇസ് ഹൈബ്രിഡ് പൈ മോഡൽ. ഓക്കെ, വി ഹാവ് ടു ഡീൽ വിത്ത് ഹൈബ്രിഡ് പൈ മോഡൽ. സോ ഹൈബ്രിഡ് മോഡൽ മനസ്സിലായാലേ ഹൈബ്രിഡ് പൈ മോഡൽ മനസ്സിലാവുള്ളൂ കേട്ടോ. അതുകൊണ്ടാണ് ആ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞത്. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്തും ആവശ്യം വരും. ഓക്കെ, സോ കമ്മിങ് ടു ഹൈബ്രിഡ് പൈ മോഡൽ. സോ ഇതിന് നമ്മൾ ഇനി കുറച്ച് പാരാമീറ്റേഴ്സ് ഒന്നും റീപ്ലേസ് ചെയ്തിട്ട് ഇതിന്റെ ഹൈബ്രിഡ് പൈ മോഡൽ വരക്കാൻ പോകും. ഓക്കെ, സോ ഹൈബ്രിഡ് പൈ മോഡലിന്റെ കേസിൽ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന കാര്യം, ആക്ച്വലി ഇതിൽ നമ്മുടെ ഒരു ട്രാൻസിസ്റ്ററിന്റെ കേസിൽ ഒരു RE മോഡലായിരുന്നു ഫസ്റ്റ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തൊരു എക്വിവാലന്റ് മോഡൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ RE മോഡലായിരുന്നു. ഓക്കെ, ഈ RE മോഡലിൽ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വി ആർ കൺസിഡറിങ് എ resistance RE that is called intrinsic emitter resistance RE. ഓക്കെ, ഒരു RE വാല്യൂ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഇൻട്രിൻസിക് എമിറ്റർ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ആ എമിറ്റർ ടെർമിനലിനുള്ള ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ്. ഓക്കെ, നിങ്ങൾക്കറിയാം ഒരു കണ്ടക്ടിങ് വയർ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്, നമുക്ക് ഒബ്വിയസ്ലി അവിടെ ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടാവും അല്ലെ. ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ അതിന്റെ ആ മെറ്റീരിയലിന്റെ റെസിസ്റ്റിവിറ്റി, ലെങ്ത്, ഏരിയ ഇതിനൊക്കെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് ഏത് കണ്ടക്ടർ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും എന്തുണ്ടാവും, ദർ വിൽ ബി എ റെസിസ്റ്റൻസ്. ഓക്കെ, സോ വി ആർ കൺസിഡറിങ് RE ആസ് ഇൻട്രിൻസിക് എമിറ്റർ റെസിസ്റ്റൻസ്. ഓക്കെ, by considering this, we have defined another parameter called GM. Okay, GM is equal to 1 by RE. That is reciprocal of this intrinsic resistance. That is called as, GM is called as transconductance. ഈ ടേംസ് ഒക്കെ ഒന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചോ, ഇതിന്റെ റിലേഷൻസും പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോൾ ആവശ്യം വരും. ഓക്കെ, നമുക്ക് അനാലിസിസിൽ ഇതൊന്നും കുഴപ്പമില്ല, കാരണം നിങ്ങൾ ആ ഹൈബ്രിഡ് പൈ മോഡൽ എന്താണെന്ന് അറിയെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അനാലിസിസ് ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ബട്ട് ന്യൂമറിക്കൽസ് വരുമ്പോൾ ഈ റിലേഷൻസ് എല്ലാം അറിഞ്ഞിരിക്കണം, അപ്പോഴേ വാല്യൂസ് ഒക്കെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഓക്കെ, സോ RE is the intrinsic emitter resistance and we can define a parameter called transconductance. GM is equal to 1 by RE. This GM is given as IC by VT. Okay, where IC is the collector current and VT is the volt equivalent temperature. That is നമ്മുടെ ആ വോൾട്ടേജിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് ഇക്വാലന്റ് ആയിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ടെമ്പറേച്ചർ ആണ് VT എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ദിസ് വാല്യൂ ഓഫ് VT ഈക്വൽ ടു 26 millivolt, 25 or 26, ചില ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ 25 ഒന്നും കാണാം. 26 millivolt at room temperature, that is at 300 Kelvin. This VT is equal to VT is equal to 26 millivolt at room temperature, that is 300 Kelvin. Okay, and beta is one more thing,
ഓക്കെ, അപ്പൊ ഈ പാരാമീറ്റേഴ്സ് ഒന്ന് ഓർക്കെ. ഇൻട്രിൻസിക് എമിറ്റർ റെസിസ്റ്റൻസ് ആർ ഈസ് ദർ, ജി എം ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്രാൻസ് കണ്ടക്ടൻസ് that is equal to 1 by RE, or we can find the value of GM by using this equation IC by VT. IC is the collector current and VT is the volt equivalent temperature. Okay, and VT is equal to value of VT എപ്പോഴും ഓർക്കുക, റൂം ടെമ്പറേച്ചറിൽ 26 millivolt ആണ്. അപ്പൊ നോർമലി ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് VT തന്നില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് 26 millivolt ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ആൻഡ് വൺ മോർ പാരാമീറ്റർ നിങ്ങൾക്ക് വേറെ അറിയാവുന്ന കാര്യം ബീറ്റ. ബീറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഫോർവേഡ് കറന്റ് ഗെയിൻ. അതായത് നമ്മുടെ കോമൺ എമിറ്റർ കോൺഫിഗറേഷനിലെ കറന്റ് ഗെയിൻ ആണ് ഇത് ബീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് ഫോർവേഡ് കറന്റ് ഗെയിൻ. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇത്രയും പാരാമീറ്റേഴ്സ് ഒന്ന് മുന്നേ അറിഞ്ഞിരിക്കണം. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ബേസിക് ആയിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, ഈ RE മോഡലിലെ ശരിക്കും ട്രാൻസിസ്റ്ററിന്റെ സ്മോൾ സിഗ്നൽ മോഡൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, പിന്നെ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇത് വെച്ചിട്ടാണ്, ഇതിനെ കമ്പയർ ചെയ്തിട്ടാണ് ബാക്കിയുള്ള മോഡൽ ഉണ്ടാക്കിയത്. സോ ഇൻട്രിൻസിക് എമിറ്റർ റെസിസ്റ്റൻസ് RE is there, GM is equal to 1 by RE. GM is the trans conductance that is given by IC by VT, where VT is the volt equivalent temperature. The value will be 25 to 26 millivolt at room temperature, and beta is the forward current gain. Okay, so by using these quantities we can obtain hybrid pi model from this circuit. Okay, ഇതൊക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് ഹൈബ്രിഡ് പൈ മോഡൽ മാറ്റി വെക്കുന്നത്. സെയിം മോഡൽ തന്നെയാണ്, ബട്ട് വി ആർ ഡിഫൈനിങ് the terms in terms of these parameters. Okay, so hybrid pi model നിങ്ങളൊന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ the model will be like this only. Okay, so നമ്മുടെ മോഡൽ ആ ഹൈബ്രിഡ് മോഡലിന്റെ സെയിം മോഡലാണ്. We are representing these terms in different manner. Okay, so here my base terminal, it is my emitter terminal, and base current IB, emitter current IE, and this is collector terminal, collector current IC. Okay, and now this HIE, I have to replace this HI. Also one more thing, base volt emitter voltage, this will be VBE. Okay, this will be VCE. Okay, everything is like that only. We can replace this HIE. This HIE is equal to beta into RE. In terms of this forward current gain and this intrinsic emitter resistance, I can represent HIE is equal to beta RE. Okay, this beta RE is represented as R pi. Okay, so HI is equal to beta into RE, that is forward current gain into intrinsic emitter resistance RE. Okay, and we can represent it as R pi. So I am representing here this resistor HIE as R pi. അപ്പോൾ ഓർക്കണം, R pi എന്ന് പറഞ്ഞാൽ actually it is beta into RE. So HI instead of HI in hybrid pi model we are using the notation R pi. Okay, and here this is HFE into IB, right? HFE into IB. This HF is actually HF means and the forward current gain. HF is the forward current gain. So we can represent here, we can represent HFE as beta, right? Because for the case of common emitter configuration, my forward current gain is beta. So I can replace HFE with beta. Okay, so this can be represented as beta into IB. Okay, and this one, ഈ റെസിസ്റ്റർ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ HO എന്ന് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം. ഹിയർ നമ്മൾ RO എന്നാണ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത്. നോർമലി RO എന്നാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, RO is equal to 1 by HOE. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ക്യാൻ ബി റെപ്രസെന്റഡ് ആസ് RO. ഞാൻ പറഞ്ഞത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ചില മോഡൽ ചില ടെക്സ്റ്റ് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ മോഡലിൽ കാണൂല. അത് പാരലൽ റെസിസ്റ്റൻസ്, ലോഡ് റെസിസ്റ്റൻസ് ലോ എന്ന് അസ്യൂം ചെയ്തിട്ട് ചിലപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ വരക്കാറില്ല. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഈസ് ഹൈബ്രിഡ് പൈ മോഡൽ. ഓക്കെ, ഇതേ സാധനത്തിന് ഞാൻ ഈ ഒരു പോയിന്റും കൂടെ പറഞ്ഞ് നമുക്ക് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതേ കാര്യം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നുകൂടെ മാറ്റിയിട്ട് വരക്കാറുണ്ട് ചിലപ്പോൾ. അതായത് ഇങ്ങനെ ഒരു സർക്യൂട്ടും നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. ഹൈബ്രിഡ് പൈ മോഡലായിട്ട് യു ക്യാൻ യൂസ് അനദർ സർക്യൂട്ട് ലൈക്ക് ദിസ്. ഇവിടെ ചേഞ്ച് എന്താ വരുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കറണ്ട് സോഴ്സിനെ നമ്മൾ ബീറ്റ IB എന്ന് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല, അല്ലെ?
ഈ ബീറ്റ ഇൻറ്റു ഐ ബി. ഓക്കെ, ബീറ്റ ഇൻറ്റു ഐ ബിനെ മാറ്റിയിട്ട് ദിസ് ബീറ്റ ക്യാൻ ബി റെപ്രസെന്റഡ് ആസ് വി ഹാവ്, നമുക്ക് ഈ ബീറ്റ ആർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്തുണ്ട്, ഇത് നോക്ക്, ബീറ്റ ഇൻറ്റു ആർ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ആർ പൈ ആണ്, റൈറ്റ്. ഇനി ബീറ്റ ഇൻറ്റു ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1/gm ആണ് അല്ലെ, ആർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 1/gm ആണ്. സോ ദിസ് വിൽ ബി ആർ പൈ. ഓക്കെ, ഓർ ഐ ക്യാൻ സേ ബീറ്റ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആർ പൈ ഇൻറ്റു gm. Okay, so beta ib is equal to instead of beta I can write it is gm into r pi, right, into ib അല്ലെ. ബീറ്റ ഐ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബീറ്റക്ക് പകരം ജി എം ഇൻറ്റു ആർ പൈ ഇൻറ്റു ഐ ബി. ദെൻ ദിസ് ആർ പൈ ഇൻറ്റു ഐ ബി, ഈ സർക്യൂട്ട് നിങ്ങളൊന്ന് നോക്കിക്കേ. ഐ ബി ഇൻറ്റു ആർ പൈ, ദാറ്റ് ഈസ് ഈ ഒരു ഐ ബി ഇൻറ്റു ആർ പൈ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ, കറണ്ട് ഇൻറ്റു റെസിസ്റ്റൻസ് ഐ ഇൻറ്റു ആർ, അതെന്തായിരിക്കും, ഈ വി ബി ആയിരിക്കും അല്ലേ. ദിസ് വി ബി ഈസ് ഈക്വൽ ടു, ഫ്രം ദിസ് സർക്യൂട്ട് വി ബി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഐ ബി ഇൻറ്റു ആർ പൈ ആണ് അല്ലേ. അപ്പൊ ഐ ബി ഇൻറ്റു ആർ പൈനെ എനിക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം, ദാറ്റ് ഈസ് ജി എം ഇൻറ്റു ഐ ബി ഇൻറ്റു ആർ പൈന് എനിക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം, വി ബി ഇന്ന് എഴുതാം. എഴുതിക്കൂടെ? അപ്പൊ ഈ ബീറ്റ ഐ ബിന്, അതായത് ഇവിടെയുള്ള ഈ ബീറ്റ ഐ ബിന്, അതായത് നമ്മൾ ഇവിടെ കറണ്ടിന്റെ ടേംസിലാണ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, ഹിയർ ഐ ക്യാൻ റെപ്രസെന്റ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് ജി എം ഇൻറ്റു വി ബി ഇ. ഓക്കെ, ബാക്കിയൊക്കെ സെയിം തന്നെ. ഈ ഒരു പാരാമീറ്റർ നമുക്ക് ഇതുപോലെയും റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം. ഇത് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നമ്മുടെ ഇൻപുട്ട് കറണ്ടിന്റെ ടേംസിലാണ് നമ്മൾ ഈ കറണ്ട് സോഴ്സ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് കറണ്ട് കൺട്രോൾഡ് കറണ്ട് സോഴ്സ് ആണ്, റൈറ്റ്. ഇൻപുട്ട് കറണ്ട് ഐ ബി ആണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ഇതിന്റെ വാല്യൂ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത്. ഹിയർ ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് വി ബി ആണ് ഇതിന്റെ വാല്യൂ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് ദിസ് ഈസ് വോൾട്ടേജ് കൺട്രോൾഡ് കറണ്ട് സോഴ്സ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത് രണ്ട് രീതിയിലും വരക്കാം. ഇതിൽ ബാക്കിയൊക്കെ സെയിം ആയിട്ട് തന്നെ അതുപോലെ തന്നെ വരച്ചോ. ഈ സോഴ്സ് മാത്രം എന്താണ്, കറണ്ട് കൺട്രോൾഡ് കറണ്ട് സോഴ്സ് ആയിട്ട് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാം, ഓർ വി ക്യാൻ റെപ്രസെന്റ് ആസ് വോൾട്ടേജ് കൺട്രോൾഡ് കറണ്ട് സോഴ്സ്. ഓക്കെ, സോ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഹൈബ്രിഡ് പൈ മോഡൽ എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഞാൻ അത് വെച്ചിട്ടുള്ള സർക്യൂട്ട് അനാലിസിസ് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ഇതൊന്ന് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊന്ന് നോക്ക്. കുറച്ചധികം നിങ്ങൾക്ക് ഫെമിലർ അല്ലാത്ത കുറച്ചധികം ഡെഫിനിഷൻസും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് ഒന്നത് കംപ്ലീറ്റ് നോക്കി ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കുക കേട്ടോ. ഇത്ര നേരം പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ക്ലിയർ ആണോ?